Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. Alexis Tsipras diz que não acredita no acordo que assinou com os parceiros europeus. Ainda assim, em entrevista à estação pública grega, garante que vai cumpri-lo para proteger os bancos e garantir a permanência da Grécia no euro. Assinou o acordo para evitar uma catástrofe económica. Em entrevista à televisão pública grega, Alexis Tsipras diz que não acredita nas medidas, mas que as vai cumprir. Ότι αναλαμβάνω πλήρες τις ευθύνες μου και για λάθη και παραλήψεις και για την ευθύνη της υπογραφής σε ένα κείμενο που δεν πιστεύω. Και είμαι υποχρεωμένος όμως να υλοποιήσω. Και δεν θα δραπετεύσω από τις ευθύνες μου. Δεν θα δραπετεύσω από τις ευθύνες μου, διότι αυτό που προέχει τούτη την ώρα είναι να διασφαλίσω τουλάχιστον ότι η χώρα και τα λαϊκά στρώματα δεν θα διακινδυνεύσουν μια τεράστια καταστροφή, οικονομική καταστροφή. Ότι δεν θα καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα και δεν θα χαθούν οι καταθέσεις των πολιτών. Quanto ao que se passou na longa cimeira do euro, não tem dúvidas. Υπήρξε μια εκδικητική στάση από την πλευρά των εταίρων μας στην απόφαση να οδηγήσουμε στην ετυμηγορία του ελληνικού λαού. O primeiro-ministro grego reconhece que errou ao pensar que a voz de um povo valia mais na Europa. Υπερτίμησα τη δύναμη της ισχύως του δίκαιου ενός λαού και της αντίδρασης που θα υπήρχε από την άλλη πλευρά απέναντι στην ιδρυτική αξία της Ευρώπης, που είναι ο σεβασμός στην δημοκρατία, στη δημοκρατική επιλογή και στη λαϊκή κυριαρχία. Ποιο είναι το μήνυμα που μας δίνουν σήμερα οι εταίροι μας? Το μήνυμα που μας δίνουν σήμερα είναι ότι οι χώρες οι οποίες είναι σε πρόγραμμα δεν έχει νόημα θα γίνονται εκλογές. Και αυτό είναι πολύ σκληρό μήνυμα για την Ευρώπη. Admite que estava entre a espada e a parede e explica porque o regresso ao dracma não é uma opção. Άρα, συναλλαγματικά αποθέματα για να στηρίξει εθνικό νόμισμα δεν υπάρχει. Η προσφυγή, η άτακτη χρεοκοπία δεν θα οδηγούσε μόνο αυτομάτως στην κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, άρα στο να εξαηλωθούν όλες οι καταθέσεις των πολιτών. Θα σε ανάγκαζε να εκδώσεις ένα νόμισμα το οποίο την ίδια στιγμή θα έχει μια δραματική υποτίμηση, διότι δεν είχαμε συναλλαγματικά αποθέματα να το στηρίξουν. Recado também para os mais radicais da coligação. Η ασφάλεια της ιδεολογικής καθαρότητας σε στιγμές κρίσης δεν υπάρχει. Όποιος πιστεύει ότι πρέπει να κάθεται στην καρέκλα και να θρέφει τις δάφνες της ιδεολογικής καθαρότητας, πρέπει να λάβει την ευθύνη και απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στην ιστορία. E assegura que vai continuar como primeiro-ministro. Εγώ δεν έχω πρόθεση να δραπετεύσω από τις ευθύνες μου. Και ούτε ήρθα εδώ ξέροντας ότι θα είναι ένας εύκολος περίπατος. Και ούτε μπορώ να έχω την ευθύνη ή να πω στον ελληνικό λαό, ξέρεις, στα εύκολα ήμουν εδώ, στα δύσκολα βγάλ' τα μόνο σου πέρα. Ή να πω ότι ξέρεις, αυτό το σχέδιο που κάποιοι απεργάζονται της παρένθεσης για να ξανάρθουν οι προηγούμενοι, εγώ πρώτος θα το βοηθήσω να υλοποιηθεί. A vida de Alexis Tsipras não vai ser fácil nos próximos dias. Tem de aprovar o acordo no Parlamento de Atenas e recuperar a confiança dos restantes países da zona euro para começar a negociar o terceiro resgate. São os convidados do Conselho Consultivo o professor universitário Jorge Ribeirinho Machado, o economista Hélder Oliveira e o advogado Jorge Neto. Muito bom dia aos três. Jorge Neto, na entrevista que deu ontem, Tsipras disse que não acredita aqui no acordo que assinou, mas que está disposto a implementá-lo. Que implicações políticas é que acha que estas declarações podem ter? Bem, desde logo, a meu ver, são um presságio de um fracasso e de um logro relativamente aos resultados que este acordo visava alcançar, porque se o próprio parceiro, que é o primeiro-ministro grego deste acordo, é o primeiro a dizer que não acredita nele, quem é que vai acreditar? Seguramente também que o Eurogrupo não acredita e nenhum de nós vai acreditar também no acordo, e portanto acho que isto é um mau presságio relativamente àquilo que se vai passar a seguir. E de facto, bem vistas as coisas, eu penso que esta solução, a solução que foi encontrada, é positiva no curto prazo, na medida em que evita uma catástrofe na Grécia e uma situação inopinada de alguma perturbação incontrolada nos mercados por força de um Brexit não devidamente planeado, mas não é uma solução definitiva. Eu penso que, sobretudo a partir do momento em que o Eurogrupo admitiu o Brexit, essa situação vai continuar de pé, se não de uma forma ostensiva, de uma forma subliminar no pensamento do Eurogrupo e da própria Grécia. E não é por acaso que
verificamos, já depois do acordo celebrado, que o FMI, por exemplo, também diz que não acredita nesta solução, que a dívida da Grécia é insustentável, que vai atingir a breve prazo os 200% do PIB, e que nos próximos 30 anos não é possível a sua amortização. Portanto, começam a surgir vozes em vários quadrantes, e vozes até insuspeitas, que efetivamente minam a credibilidade deste acordo. Sem prejuízo do que vai dito, ainda há aqui um caminho a percorrer. Desde logo hoje o Parlamento grego vai ter que aprovar as reformas que foram as reformas que fazem parte deste novo pacote de austeridade negociado com o Eurogrupo. Vamos ver se efetivamente elas passam ou não, tudo indica que sim, pese embora Tsipras esteja sempre no arame relativamente a todo este tipo de confrontos. Aliás, ele é conhecido hoje já um pouco pelo homem do arame, porque está sempre de facto no fio da navalha, como diria o Somerset Maugham, nunca sabe bem para que lado é que vai cair, mas também há os próprios credores. Vimos agora o Rajoy também a submeter ao Parlamento espanhol a aprovação destas medidas, porque de facto há aqui dois lados, esta moeda tem dois lados, o lado do devedor, Grécia, e o lado dos credores. E, portanto, é uma situação, de facto, como dizia há pouco o Hélder Oliveira e com particular argúcia, é uma situação em que nos torna a todos preocupados e, sobretudo, confusos relativamente ao day after. Não sabemos o que é que se vai passar a seguir. Jorge Ribeirinho Machado, Tsipras acusou os credores também de terem tido uma atitude vingativa em relação ao referendo. Este referendo perdeu o seu efeito com a assinatura deste acordo? Eu penso que este referendo perdeu o seu efeito no momento em que o Tsipras despediu o Varoufakis para poder ir para o Eurogrupo com uma posição mais soft. E, portanto, de facto, foi logo desde o princípio. Houve aquele... Eu estou convencido, repare, eu estou convencido que o Tsipras estava à espera que o Sim ganhasse. E, portanto, ele iria ter esta mesma posição que teve depois do referendo. Ele iria ter esta mesma posição, mas mais facilitada. A partir do momento em que ganhou ou não, deve ter ficado bastante confundido e, por isso, de facto, decidiu despedir o seu Ministro das Finanças. Eu penso que, desde o princípio, que o referendo, de facto, não serviu para nada. E isto cria maior atrito para o Primeiro-Ministro grego? Dentro da Grécia? Sim, repare, ali há dois tipos, parece-me, pelo que vou lendo, e confesso que não consigo perceber totalmente a política grega, mas parece-me que há dois tipos de pessoas, uns que são mais, digamos assim, mais pragmáticos e outros que são muito mais ideologicamente fechados. Aqueles que estão ideologicamente fechados não aceitam este tipo de acordo e, portanto, dizem não, nós não queremos que isto vá para a frente, independentemente das consequências. O Alexis Tsipras parece estar do outro lado. Eu confesso que há uns tempos atrás aqui mesmo disse que considerava um destes ideologicamente fechados e, portanto, como está mais aberto, digamos assim, ele está disponível para fazer avançar o acordo. Há uma coisa que me parece interessante aqui, uma pequena comparação com Portugal, já agora, que me parece interessante, quando ele diz que não acredita no acordo, mas o vai pôr em prática, de certa forma faz lembrar aquilo que aconteceu em Portugal. Ontem, pelos vistos, eu não vi a entrevista, mas na entrevista do Primeiro-Ministro, ele dizia que as contas estavam feitas, portanto aquele acordo era impossível de ser alcançado e, no entanto, fez avançar. Cá correu bem, se calhar lá também pode correr bem, não sei. Vamos ver. Hélder Oliveira, acredita que o Parlamento grego vai permitir hoje a execução deste acordo que foi feito com os credores? Sim, aparentemente o Syriza vai-se eventualmente repartir entre o sim e o não, mas os partidos à direita vão naturalmente viabilizar o acordo e, portanto, acho que se vai viver uma situação semelhante àquela que se viu no Eurogrupo, não é? De facto, foi-se até ao limite e, de facto, acabou por se encontrar um acordo de última hora que, enfim, em termos de curto prazo, como dizia o Jorge Neto, é uma solução, não é? Mas no médio prazo é algo que ficamos todos realmente extremamente preocupados. Eu recordei mais uma vez um discurso histórico, do meu ponto de vista, do Helmut Schmidt em dezembro de 2011, no congresso do SPD alemão, em que ele realmente dizia coisas notáveis. Uma delas é dizer que a Alemanha não era um país normal,
e, portanto, tinha relativamente da parte da Europa uma desconfiança sistemática. Ultrapassar essa desconfiança era algo de extremamente importante e dizia, entre muitas outras coisas, que o superávit da Alemanha era o déficit dos outros países. E o que acontece é que, neste momento, nós verificamos, como eu disse aqui há dias, no último programa, que há entre a senhora Merkel e o seu Ministro das Finanças alguma diferença. Ele é muito mais radical e, de facto, ele pensa que, neste momento, domina, de facto, a Europa e, de facto, impõe soluções que, sendo a curto prazo aquelas que parecem, enfim, salvar a situação, a médio prazo deixa-nos muito preocupados. Digamos, eu sou daqueles que se preocupou desde o princípio com aquilo que é a arquitetura das soluções encontradas pela União Europeia, pelas instituições, porque de facto a origem desta crise, para além da própria crise mundial, né, teve também uma forma de solucionar-se através de resolver os problemas dos bancos alemães e franceses. Foi um dos objetivos que foi prosseguido. E, portanto, as medidas que foram tomadas, em concreto, não resolveram os problemas da Europa. E a Europa tem que pensar muito seriamente sobre isso. Uma das coisas que o Helmut Schmidt fala é que, quando terminou a Grande Guerra, a população europeia era 20% da população mundial. E hoje é 7%. Portanto, se a Europa se desfaz, a Alemanha fica irrelevante nesse processo. A Alemanha é a principal interessada em que a Europa encontre soluções de futuro. E, de facto, nós verificamos que, do meu ponto de vista, o Ministro das Finanças alemão não tem a consciência clara disso. Ou então tem uma consciência excessiva e quer conduzir a guerra por outros meios. Jorge Neto, a Grécia está agora à beira de um terceiro resgate. Fez-lhe sentido o agravar das condições por parte dos credores nesta última reunião? Na minha perspectiva não faz sentido, mas vem um bocado na esteira daquilo que o Hélio Oliveira acaba de dizer. É uma solução imposta pela Alemanha, ou particularmente pelo seu Ministro das Finanças. Acho que neste confronto que é visível entre alguém que tem uma linha mais ortodoxa, que é Schäuble, e uma linha mais moderada, mais diplomática, que é Merkel, Schäuble seguramente saiu vencedor e acabou por vencer aquela tese que, aliás, já aqui há 15 dias tínhamos aqui enunciado do Timothy Geithner, no encontro que tinha tido com Schäuble, em que ele tinha ficado com a percepção que a intenção do Schäuble era punir o infrator, portanto, no caso concreto a Grécia, para ser um exemplo para os demais países. Parece que essa tese que o Geithner prescrutou há 3 ou 4 anos atrás veio a confirmar-se. Schäuble acaba por levar avante a sua tese. É absolutamente espantoso verificar que uma publicação de referência como é o Der Spiegel classifica estas novas propostas como um catálogo de horrores. Até é uma publicação suspeita, que sabe de facto que isto é insustentável. Aliás, há quem diga mesmo que estas propostas são piores do que aquelas que foram submetidas a referendo há 15 dias atrás. Mas pronto, é o que é, foi isto que foi imposto. Tsipras já explicou porque é que teve a aceitar, foi uma capitulação, indiscutivelmente. Mas obviamente que acho que ninguém acredita seriamente que este acordo venha a ser cumprido. Ou há de facto uma inflexão, que é a minha esperança, na linha da frente da Europa, particularmente com um afastamento destas posições ortodoxas do Sr. Schäuble. Ou se isso não ocorre, e há de facto também, é bom dizer, uma atenção na Alemanha relativamente a esta matéria. Ainda hoje se sabe que partidos como os Verdes, que têm apoiado o governo da Sra. Merkel, mas não só, estão a já contestar esta posição ultra-radical do Sr. Schäuble. Portanto, ele próprio também não está, digamos, a navegar em águas tranquilas. E, portanto, ou há uma inflexão, e eu admito que possa haver, e a Alemanha tem uma posição mais diplomática e, sobretudo, com visão estratégica para o futuro da Europa, deixando destas tecnicidades e, sobretudo, este espírito vingativo que está subjacente a este acordo, ou então, de facto, vamos por mau caminho. Eu acredito que esta proposta vai passar hoje no Parlamento grego, estou convencido, apesar dos rebeldes, Tsipras vai impor a sua vontade, e acredito que no futuro a Europa vai reponderar aquilo que fez relativamente à Grécia e vai fazer sobressair o espírito de solidariedade europeu, que seguramente tem como consequência o afastamento desta linha dura, linha mais radical, que tem vindo a ser imposta pela Alemanha, em particular pelo seu Ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble. Jorge Ribeirinho Machado, acha que esta cedência de Tsipras levou os gregos a perderem parte da sua soberania?
Sim, acho que sim. Penso que não perderam muito mais do que aquilo que já tinham perdido. Acho que a questão da perca de soberania ou por vezes, eu confesso que prefiro chamar de transmissão de soberania porque todos nós estamos a transmitir soberania para Bruxelas. Estamos a perdê-la e estamos a passá-la para Bruxelas, onde fazemos parte de um grupo maior. Eu, sinceramente, penso que esse é o caminho que nós temos para poder resolver o problema todo global. Porque por exemplo, uma coisa com a qual eu estou de acordo é a mutualização da dívida europeia. Estou convencido que nós, Portugal, temos uma dívida dos 120% ou 130%, dependendo se entramos com as reservas que temos ou se não temos. E isso não é razoável estarmos durante 20 anos com a corda ao pescoço para dizer é preciso pagar a dívida, porque de facto um país não consegue desenvolver-se se só tiver a pagar dívida, se só tiver a trabalhar para pagar a dívida, tal como uma empresa também acontece a mesma coisa. Uma empresa se tem os credores constantemente a dizer que é preciso que pague as dívidas, não consegue desenvolver-se, não consegue inovar, não consegue avançar. Okay? E, portanto, só numa perspectiva mais global de tratamento da dívida de um ponto de vista europeu é que eu acredito que se consiga desenvolver a Europa. E, portanto, a transmissão da soberania para um ente mais alargado e mais complexo é provavelmente necessária. E por isso, se os gregos perderam a soberania, alguma sim, mas provavelmente não foi esse o problema. Hélder Oliveira, como é que viu a declaração de Pedro Passos Coelho, que é a ideia que desbloqueou o acordo partiu do Executivo? Eu acho que cada um deve chamar a si aquilo que é a sua verdade e aquilo que é o seu entendimento. Embora isso depois tenha efeitos negativos, porque se cada um dos dirigentes europeus viesse dizer cá para fora qual foi a contribuição que teve para que as coisas fossem positivas, porventura havia aqui uma cacofonia um bocado complicada e que só perturbava a situação. Mas, enfim, compreendo essa situação. Aliás, o próprio dirigente do Partido Socialista lhe deu os parabéns por ele ter, na última hora, feito essa afirmação. Mas uma das principais críticas de Yanis Varoufakis numa entrevista que deu há 2 dias a um jornal norte-americano era de que os países que foram resgatados, nos quais estão incluídos Portugal, tinham sido os piores ou os inimigos mais enérgicos da Grécia nestas negociações. Eu compreendo esse tipo de posições numa perspectiva de alguém que esteve dentro das negociações e que esteve a negociar com governos que acreditavam de facto nas soluções que foram adotadas, não é? Portanto, no caso do governo português, o governo português foi, como toda a gente que analisou o seu comportamento, o governo português foi muitas vezes além da Troika, portanto, que tem uma posição de caráter liberal, é evidente, não é? E, portanto, digamos, todo o processo relativo às privatizações revela essa disponibilidade para retirar o Estado do que seja em termos de política económica e, portanto, não há dúvida nenhuma que o Varoufakis apenas terá confirmado uma posição que é aquela do governo português. Como digo, foi além da Troika e só não foi mais longe, às vezes esquecemos disso, porque o Tribunal Constitucional travou em certas circunstâncias esse processo. Jorge Neto, também como é que justifica que estes países resgatados pudessem ser os menos flexíveis com a Grécia nas negociações? Eu penso que, objetivamente, isso é compreensível e é explicável. Foram países que adotaram medidas muito duras, impostas pela Troika ou às vezes pela sua vontade própria de ir além da Troika, como aqui o Hélder Oliveira disse, e teriam dificuldade, naturalmente, de justificar perante os seus povos, os seus eleitores, que é que tinham aplicado essas medidas quando ali ao lado a Grécia, não tendo implementado um programa tão austero, tinha conseguido até negociar com o Eurogrupo condições mais favoráveis. Aliás, não é por acaso que já no passado se discutia qual era a taxa de juro aplicável à Grécia, que era aplicável à Irlanda, a comparação com Portugal, e muitas vezes vi o Primeiro-Ministro a ser criticado por não ter negociado da mesma forma condições tão favoráveis como negociou, por exemplo, a Irlanda. Agora, no caso concreto, uma reestruturação da dívida, e aí aqui o Varoufakis, enfim, pode dizer muitas botadas, e seguramente que o diz,
aquele estilo negligé, é um estilo que muitas vezes leva também ao disparate. Mas aqui, neste caso concreto, nomeadamente as declarações que faz o New Statesman, tem toda a razão. É óbvio que uma restauração da dívida da Grécia seria vista em Portugal, em Espanha, em Itália, mas particularmente em Portugal, pelos eleitores, pelo povo, como um cartão vermelho ao governo, porque o governo não teria sabido negociar condições mais favoráveis e teria penalizado com a austeridade em excesso o povo, quando ali ao lado um parceiro da zona euro teria conseguido condições mais favoráveis sem ter passado pelas agruras dessa austeridade. Portanto, Varoufakis tem toda a razão. Portugal, Espanha, Itália, também a Irlanda, os países que foram objeto de assistência de uma forma direta ou indireta, no caso da Espanha não foi assim, seguramente tinham muito a perder com a restauração da dívida na Grécia. Portanto, foram os principais opositores deste acordo. E eu compreendo isso, posso discordar de que o governo português tinha tido essa atitude, tendo em conta outros princípios, são os princípios da sociedade europeia. Como também quero dizer, compreendo a posição de Passos Coelho, e seguramente terá tido mérito nessa proposta, mas ela está um bocadinho em rota de colisão com aquilo que foi a postura de Portugal no passado. Várias vezes criou situações de bloqueio à saída de um acordo para a Grécia. Portanto, é um bocadinho contraditório. Mas compreendo, de facto, que isso tenha acontecido. Portugal teria muito a perder, seguramente, e os governos teriam muita dificuldade em explicar aos portugueses porque é que tinha seguido este caminho duro, austero, rígido, quando ali ao lado alguém mais laxista, mais inadimplente, mais incumpridor, tinha conseguido um acordo melhor. Varoufakis tem toda a razão neste ponto. Deve ser dos poucos, mas neste ponto tem toda a razão. Aliás, só uma nota. Isto é tão singular, esta negociação, que eu apercebi-me este fim de semana, através do Economist, que a Grécia chegou ao ponto de apresentar algumas propostas, já do passado, nesta última reunião, e algumas delas escritas à mão. Ou seja, o que dá uma ideia, de facto, da forma aligeirada, precipitada, como estas coisas foram tratadas. Propostas escritas à mão, nem sequer estavam pensadas, estruturadas, enfim, datilografadas, não, escritas à mão. Portanto, isto foi feito muito em cima do joelho. E a negociação tem este resultado, este epílogo que nós conhecemos e que o de Tsipras, de facto, numa frase sintetiza. Não concordo com este acordo, mas é a solução possível para evitar a catástrofe. Jorge Ribeirinho Machado, Varoufakis fez ainda críticas, disse que o Eurogrupo é comandado por Schäuble, disse ainda também que os líderes, os parceiros europeus também revelaram uma total ausência de escrúpulos democráticos, concorda? Sinceramente, a segunda parte não concordo minimamente, a primeira parte não me surpreende. Eu estava a ler a entrevista que ele deu o New Statesman é um jornal bastante de esquerda, portanto tem toda a lógica, é uma entrevista muito simpática para com Varoufakis. E estava a ler, estava a pensar como é que teria sido um jornal do PSD entrevistar o Álvaro Santos Pereira. Porque, de facto, é mais ou menos a mesma coisa. Um povo livre. Não vamos dizer povo livre, porque estamos aqui exatamente por isso mesmo. Um jornal partidário. Mas, de facto, é de uma ingenuidade até encantadora. Como é que o Varoufakis diz que vai para aquelas reuniões e vai explicar economia aos outros ministros das Finanças. E diz que eles ficavam a olhar para ele como se ele fosse um extraterrestre. E, de facto, é um extraterrestre. Como é que o Ministro das Finanças vai explicar economia numa perspectiva marxista para todos os outros ministros das Finanças? Nenhum deles pensa da mesma forma que o Varoufakis. Era ridículo. O Varoufakis era ridículo naquelas reuniões. Portanto, não podia ter credibilidade. Era impossível que aquele senhor, do modo como funcionava, tivesse credibilidade. E, portanto, é lógico que ele pode dizer o que quiser, mas não tinha sentido. E no sentido de que os parceiros não revelaram a ausência de escrúpulos democráticos, isso não lhe parece que deveriam aceitar uma diferença de opinião? O ponto aqui interessante faz lembrar aquela frase da minha democracia é melhor que a tua. Não é? É porque, de facto, uma coisa é o voto, dito de outra forma, o referendo grego foi um referendo que comprometeu os gregos. O referendo grego não comprometeu os outros países. Claro. E, portanto, a falta de democracia foi o que o Tsipras fez quando, ao ter uma resposta não, foi negociar como se tivesse tido uma resposta sim. Jorge Ribeirinho Machado, Helder Oliveira e Jorge Neto, muito obrigada por terem estado no Conselho Consultivo, que regressa amanhã.